السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لا سے ریلیٹڈ ہے. آج کے لیکچر میں ہم 3 چیزیں کور کریں گے کانسٹیٹیوشنل لا میں. سب سے پہلے ہم کریکٹرسٹک آف انگلش کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے. دوسرے نمبر پر ہم بیک گراؤنڈ آف یو ایس کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے اور تیسرے نمبر پر ہم سپریم کورٹ آف یو ایس اے دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹک آف انگلش کانسٹیٹیوشن. یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت سارے کوسچنز کو کور کرتا ہے, جس میں پہلا کوسچن ہے برٹش کانسٹیٹیوشن ان این انریٹن کانسٹیٹیوشن ڈسکس. برطانوی آئین غیر تحریری ہے, اس پر بحث کیجیے. تو یہ ٹاپک اس کوسچن کو بھی کور کرے گا. دوسرا ایکسپلین اینی 5 سائلنٹ فیچر آف کانسٹیٹیوشن آف یو کے, کہ برطانوی آئین کی نمائندہ خصوصیات کا تنقیدی جائزہ لیں. critically analyze the silent feature of the British Constitution. اس کے بعد اس سوال کو بھی کور کرے گا write in detail on the silent feature of unwritten British Constitution. برطانوی غیر تحریری دستور کی نمایاں خصوصیات تفصیل سے لکھیں. Explain the silent feature of British Constitution, کہ برطانوی دستور کی نمایاں خصوصیات وضاحت سے بیان کریں. ہم نے پہلے پڑھا تھا برٹش کانسٹیٹیوشن. برٹش کانسٹیٹیوشن بنیادی طور پر روایات اس میں زیادہ موجود ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے جدوجہد کی تھی بادشاہ کے خلاف. تو جو کنگ تھا وہ روایات کے مطابق فیصلے کرتے تھے, ان کی عدالتوں میں فیصلے ہوتے تھے. تو انہوں نے بادشاہ کے خلاف جدوجہد کی. جدوجہد کی صورت میں پھر بعد میں ان کا ہاؤس آف کامن بنا اور اس نے لیجسلیشن کرنا شروع کی. لارڈ برائس برطانوی آئین پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے برطانوی دستور نظائر کا ایسا انبار ہے جو انسانوں کی یادداشت اور تحریروں میں محفوظ ہے. وکلاء اور سیاستدانوں کے اقوال, رسومات کا استعمال, عقل و ادراک, طرز حکومت پر مشتمل چند قوانین یہ تمام کے تمام نظائر اور رسومات سے گھل مل جاتے ہیں. یہاں کنسپٹ دیا گیا ہے نظائر کا, پریسیڈنٹس کا, کہ جب ایک رواج ہے وہ کیسے محفوظ ہوتا ہے, کوئی قانون کیسے محفوظ ہوتا ہے جب اس قانون کے مطابق فیصلہ دے دیا جاتا ہے. تو برٹش قانون جو ان ریٹن ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ تمام رسم و رواج اس کے مطابق ان عدالتوں نے فیصلے دیے, وہ ان عدالتوں میں محفوظ ہو گئے اور پھر مزید کیسز آئے اور اس کے مطابق فیصلے ہوئے. پروفیسر ڈائسی کی رائے میں برطانوی آئین حکومتی قانون سازی کی بجائے افرادی تحفظ کے حقوق کے لیے عدالتوں میں کشمکش کی بدولت پھلا پھولا, کہ وہاں کا جو قانون ہے ان کی عدالتوں میں پھلا پھولا ہے. سر ہنری مین کے مطابق برطانوی آئین جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مقدس شے نہ ہے, لیکن ایک بے نظیر اور قابل ستائش آئین ہے. جارج برنارڈ شاہ کے بقول ہمارے پاس برطانوی دستور ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ ہے کیا, اس کو کسی نے بھی تحریر نہیں کیا ہے. اب ہم اس کی کریکٹرسٹکس پر آتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے پارلیمان کی برتری, ہولڈنگ پاور آف پارلیمنٹ. برطانوی آئین میں پارلیمان کو اختیارات کے لحاظ سے واضح برتری اور سبقت حاصل ہے. ڈی لون کے بقول برطانوی پارلیمان مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتی, باقی سب کچھ کر سکتی ہے. سر ایڈورڈ کوک کی رائے میں کہ برطانوی پارلیمان کے قانون سازی کے اختیارات لامحدود ہیں. اب اس میں برطانوی آئین پارلیمان جمہوری نظام کا بنیادی حصہ ہے کہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے اور انتظامیہ اس پر عمل درآمد کرتی ہے. یہ جمہوریت کا بنیادی خاکہ ہے اور اس میں چوتھا ستون جرنلزم کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ تنقید کرتا ہے. اب جو کانسٹیٹیوشنل اصول ہوتے ہیں وہ اس ملک کے بنیادی اصول ہوتے ہیں.
جیسے ایک گھر کی بنیاد ہوتی ہے نا، ہم اس کو بڑا بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم چھوٹی چھوٹی دیواروں سے آگے وہ ہم بناتے ہیں. اسی طرح کسی ملک کی بنیاد اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے کہ ان بنیادی اصولوں پر اس ملک نے چلنا ہے. اور جہاں تک انگلش جیورسپروڈنس کا تعلق ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ برطانوی پارلیمان مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتی. اس کنسپٹ کا تعلق سوورینٹی سے ہے. یورپ میں سوورن عوام ہے. عوام جو مینڈیٹ دیں گے پارلیمنٹ کو تو پارلیمنٹ اس کے مطابق ہر قسم کی لیجسلیشن قانون کر سکتی ہے. ایز اے مسلم ہمارے ہاں سوورن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ کی تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی قوانین آتے ہیں. لیکن انگلش جیورسپروڈنس میں تمام قوانین عوام کی طرف سے آتے ہیں. عوام سوورن ہیں، وہ پارلیمنٹ کو منتخب کرتے ہیں اور پارلیمنٹ جو مرضی چاہے قانون بنا سکتی ہے. تو یہ برٹش کانسٹیٹیوشن کا بنیادی حصہ ہے کہ وہاں پارلیمان کو برتری ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ کنگ کے ڈیتھ کا قانون بھی پاس کر سکتی ہے، کراؤن کے کہ ڈیتھ کا قانون بھی وہ پاس کر سکتی ہے، اس کے اتنے اختیارات ہیں. دوسری چیز جو ہے آئینی بادشاہت، کانسٹیٹیوشنل مونارچی. برطانوی آئین میں بادشاہت کا وجود برقرار ہے، لیکن اس کی حیثیت برائے نام بادشاہت کی سی ہے. بادشاہ کے اختیارات محدود ہیں جنہیں رفتہ رفتہ محدود کیا گیا ہے. برائے نام بادشاہت ہی صحیح، لیکن یہ انگلستان کے لیے ایک ضرورت ہے. بادشاہ تاج کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا. وزراء اپنے تمام اختیارات بادشاہ کے نام پر ہی استعمال کرتے ہیں. بادشاہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لیے کابینہ سے مشورہ کرتا ہے. اب یہاں کنسپٹ ہے بادشاہ کبھی نہیں مرتا. بات یہ ہے کہ کراؤن ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ انسٹیٹیوشن کبھی نہیں مرتا. بادشاہ آتے رہتے ہیں، گوشت پوست کے انسان، اور وہ جاتے رہتے ہیں، لیکن کراؤن جو ہے وہ قائم رہتا ہے. یہ ان کی آئین کی خصوصیت ہے. بیسیکلی برطانیہ کا جو آئین ہے وہ بادشاہت اور جمہوریت کا بہت اچھا امتزاج ہے، کیونکہ وہاں ایک جدوجہد کی وہاں کی عوام نے، اس کے نتیجے میں بادشاہ نے تمام اختیارات ہاؤس آف کامن کو دے دیے اور کچھ اختیارات اپنے پاس رکھے، جس کی وجہ سے کچھ اختیارات بادشاہ کے پاس ہیں اور باقی تمام اختیارات جو ہیں وہ ہاؤس آف کامن کے پاس ہیں. نظریاتی طور پہ برطانیہ میں بادشاہ مطلق العنان ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون بادشاہ کی منظوری کے بغیر قانون نہیں بن سکتا. ملکی عدالتیں بادشاہ کی عدالتیں ہیں. دنیا کی تاریخ میں بادشاہ برطانیہ کا کوئی ثانی نہ ہے، اگر عملی طور پر بادشاہ صرف دستخط کرنے والی مشین ہے کہ وہ ہر قسم کے جو بھی قانون ہے اس کو اس نے دستخط کرنا ہے. تیسری کریکٹرسٹک لچکدار آئین، کہ برطانوی آئین جو ہے وہ لچکدار ہے، فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن. برطانوی آئین لچکدار آئین ہے، اس میں ترمیم کا طریقہ کار نسبتاً زیادہ آسان ہے. پارلیمان ایک عام قانون میں تبدیلیاں لا سکتا ہے. تمام قوانین دستور پر موثر ہوں یا نہ ہوں پارلیمان کے ذریعے تبدیل کیے جا سکتے ہیں. دونوں ایوانوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون بنا سکتے ہیں یا جاری قانون کو منسوخ کر سکتے ہیں. دستور کے کسی حصے کو بڑھایا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے یا پھر بالکل ہی ختم کیا جا سکتا ہے. فلیکسیبل کا دیکھیں، اگر فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق قانون تبدیل نہیں ہو سکے گا. ہم کرنٹ مثال لیتے ہیں کہ کرونا کے آنے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان حالات کے مطابق پارلیمنٹس کو قانون بنانے پڑے اور بنا بھی رہی ہیں پوری دنیا میں. تو بیسیکلی پارلیمان کیا ہے؟ پارلیمان عوام سے ووٹ لیتے ہیں، عوام میں وہ جاتے ہیں، ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں اور پھر وہ پارلیمان میں آتے ہیں اور ان کے مسائل اور ان کی ضروریات کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں. دیکھیں، قانون سازی بنیادی اصول ہے کہ جب ایک قانون بن جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام اس اصول کے مطابق کرنا ہے تو اختلاف رائے ختم ہو جاتا ہے. قانون بننے سے اختلاف رائے ختم ہو جاتا ہے. قانون بننے سے آپ کا رائٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ قانون بن گیا ہے، اب یہ آپ کا رائٹ ہے، اس قانون کے مطابق آپ اپنا رائٹ کلیم کر سکتے ہیں. تو جب قانون برٹش کانسٹیٹیوشن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک لچکدار آئین ہے، اس میں لچک ہے کہ حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس قانون کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. حدود و توازن کا اصول، the rule of balance of power. برطانوی آئین کی بنیاد حدود،
रखी गई है। देखिए, बादशाहत में मुकन्नना भी बादशाह होता था कि जो वो कह दे वो कानून है, अदलिया भी वो खुद होता था, जो वो फैसला कर दे वो कायम है, और इंतजामिया भी खुद होता था। लेकिन जमहूरियत में इन तीन कैप्स को जब अलग-अलग किया गया है तो तीन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। एक मुकन्नना का इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट बन गई, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट बन गई, तीसरी इंतजामिया का इंस्टीट्यूशन जिसका सरबराह प्राइम मिनिस्टर होता है। खूबसूरती इस सिस्टम की ये है, जमहूरियत के सिस्टम की खूबसूरती ये है कि ये तीनों सिस्टम एक दूसरे में मुदाखलत किए बगैर काम करें। अगर किसी मुल्क में जमहूरियत को नापा जाएगा, जमहूरियत को देखा जाएगा कि ये अच्छे तरीके से चल रही है, उसमें ये होगा कि ये तीन इंस्टीट्यूशन एक दूसरे में मुदाखलत किए बगैर अपना काम करेंगे। अब बरतानिया में जो हदूद और तवाज़ुन के असूल बनाए गए हैं कि ताकि ओवरलैपिंग ना हो, सिस्टम अच्छे तरीके से चले। बरतानवी आइन की बुनियाद हदूद और तवाज़ुन के असूल पर रखी गई है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान कानून बना सकते हैं, लेकिन इसकी हतमी मंजूरी बादशाह देता है। हतमी मंजूरी बादशाह क्यों देता है कि सॉवरेनिटी का जिम्मेदार बादशाह है, बादशाह रियासत का सरबराह है, तो रियासत के सरबराह की मंजूरी से उसके पीछे, उस कानून के पीछे रियासत की ताकत आ जाती है। इंतजामिया अदलिया के जज मुकर्रर कर सकती है, लेकिन उन्हें बरतरफ नहीं कर सकती। देखें, जिस मुल्क में इंसाफ आजादी से होगा तो वो मुल्क फले फूलेगा। तो उसमें यह है कि इंतजामिया अदलिया के जज मुकर्रर कर सकती, उन्हें निकाल नहीं सकती। अगर निकालने का इख्तियार भी उन्हें दे दिया जाए तो क्या फिर अदलिया आजादी से इंतजामिया के खिलाफ फैसले कर सकेगी? तो इस किस्म के असूल इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि अदलिया दबाव से आजाद हो और वो आजादाना तौर पर फैसले करे। वुज़रा पार्लियामान को जवाब दें कि वुज़रा जो है अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट है, वो उसी पार्लियामेंट को वुज़रा जो है जो काम करेंगे। ये जो हम पार्लियामेंट में वुज़रा से क्वेश्चन पूछते हैं, ये हम उनको जवाबदेह बनाते हैं। हमारे एमएनए एमपीएस जो क्वेश्चन करते हैं या उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स जो क्वेश्चन करते हैं, उसके जरिए उनको आंसरेबल बनाया जाता है। पार्लियामेंट उनके खिलाफ अदम एतमाद लाकर उन्हें बर्खास्त कर सकती है कि अगर उन्हें जब तक अवाम का एतमाद हासिल है तो वो हुकूमत करेंगे, और जब अवाम का एतमाद हासिल नहीं होगा तो उसे अदम एतमाद के जरिए उसको खत्म किया जा सकता है। वुज़रा के तजवीज़ करदा मुसव्वदात कानून को पार्लियामान रोक सकती है। हदूद व तवाज़ुन के इन असूल पर अमल पैरा होने की वजह से बरतानवी निज़ाम हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर कायम है। कि मतलब कि उन्होंने अपने सिस्टम को मुतवाज़न रखा है। मुतवाज़न का मतलब यह है कि उसमें इस तरह के चेक एंड बैलेंसेस और इस तरीके के मामलात रखे हैं कि जिससे वो निज़ाम सही चले। उसके बाद पांचवी खसूसियत क्या है? रिवाजी आइन, कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन। बरतानिया का दस्तूर बहुत ज्यादा हद तक रस्म रिवाज और रिवायात पर मबनी आइन है। यही वजह है कि ये आइन गैर तहरीर शुदा है। बरतानवी आइन इन असूलों पर खड़ा है जो बाहमी सूझबूझ, रस्म रिवाज और आदात पर मुश्तमिल हैं। दस्तूरी रिवायात उनकी कानून का दर्जा रखती हैं और उन्हें कानूनी हैसियत हासिल है। हत्ता कि इन दस्तूरी रिवायात या रिवाजात में अदलिया भी मुदाखलत नहीं कर सकती। कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन, कि बरतानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कन्वेंशनल है, रिवाजी है। रिवाज में आपको डिफाइन कर चुका हूं कि रिवाज बुनियादी तौर पे सदियों से एक जगह इकट्ठे रहने से जो यूजेज बन जाते हैं उन्हें रिवाज कहते हैं। जो तौर तरीके डेवलप हो जाते हैं उनको रिवाज कहते हैं। और बरतानिया का आइन ज्यादातर रिवाज पर मुश्तमिल है। छठी खसूसियत, गैर तहरीर शुदा आइन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पेपर में इसके हवाले से क्वेश्चन आता है। बरतानवी दस्तूर एक गैर तहरीर शुदा दस्तूर है। ये किसी एक्ट साजी से वजूद में नहीं आया, बल्कि इसने सदियों पर मुहित तारीखी सफर तय करके ये शक्ल इख्तियार की है। ये किसी एक दस्तावेज पर मुश्तमिल ना है, बल्कि सदियों की रस्मों, रिवाजात और रिवायात पर मुश्तमिल है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि बरतानवी दस्तूर नज़ायब का ऐसा अंबार है जो इंसानों की यादाश्त और तहरीर में महफूज है। कुछ असूल ऐसे हैं जो
स्टैट्यूट कानून पर मुश्तमिल हैं, जिस तरह 1215 का मंशूर आजम, वरना ये आइन एक गैर तहरीर शुदा दस्तावेज है। गैर तहरीर दस्तावेज किस तरह है कि वहां पर बादशाह की हुकूमत थी, उनकी अदालतें रिवाज के मुताबिक फैसला करती थी, तो वो जो रिवाज के मुताबिक फैसले हुए वो उन अदालतों में महफूज हो गए, तो उन अदालतों में वो असूल वज़ा हो गए। बेसिकली बरतानिया की जो अदालतें हैं उन्होंने फैसले करके उन रिवाजात को महफूज कर लिया, उन रिवायात को महफूज कर लिया, और उसके मुताबिक फिर मजीद फैसले दिए जाते हैं, इसलिए इसको अनरिटन कहा जा सकता है। अगर मैं अपने मुल्क की मिसाल दूं कि हमारे यहाँ जो जागीरदाराना मुआशरा है या हमारे यहाँ कौम कबीले हैं, उनके अपने अपने रिवाज हैं, उनके जो सरदार हैं या उनके जो एल्डर्स हैं वो उन रिवाजात के मुताबिक फैसला देते हैं, वो भी अनरिटन होते हैं, लेकिन वो फैसले उन्हीं के मुताबिक दे रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ था कि यहाँ भी बादशाही निजाम था, उनकी अदालतें थी और रिवाज के मुताबिक उन्होंने फैसले दिए, और वो फैसले फिर वो असूल बन के उनके मुताबिक मजीद फैसले दिए जाते हैं। जहां तक रिवायात का ताल्लुक है कि अच्छे काम करके एक रिवायत कायम की जाती है, फिर उसका तसलसल हो जाता है, फिर मजीद लोग उसको उस रिवायत को आगे बढ़ाते हैं। तो रिवायात मुख्तलिफ वक्तों में, रिवाज मुख्तलिफ वक्तों में क्रिएट होते रहते हैं, और अगर वो अदालतें उनके मुताबिक फैसला दे दें तो वो उसमें महफूज हो जाते हैं। नंबर 7, वहदानी तर्ज आइन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। बरतानवी आइन के तहत मरकजी हुकूमत को ही तमाम इख्तियारात हासिल हैं, लिहाजा बरतानवी तर्ज हुकूमत को वहदानी तर्ज हुकूमत और बरतानवी आइन को वहदानी तर्ज का आइन कहा जा सकता है। जुमला तमाम इख्तियारात का मंबा मरकजी हुकूमत ही है, अगर तमाम इख्तियारात बादशाह के नाम पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल मरकजी हुकूमत को ही हासिल। वहदानी तर्ज आइन, बेसिकली ये इसकी खूबसूरती है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की कि वहदानी तर्ज आइन है, कि इस तर्ज में कि एक कंट्रोल है हुकूमत का, कि ये बेसिकली वहदानी तर्ज आइन है, तो इसमें हुकूमत वहदानी तर्ज के तौर पर आइन, वहदानी आइन की सूरत में, फेडरल आइन की सूरत में इसमें काम करती है। 8वां असूल है कानून की हुक्मरानी, द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बुनियादी तौर पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी खसूसियत है, और मैं समझता हूं किसी भी मुल्क की तरक्की में रूल ऑफ लॉ का बड़ा किरदार होता है। बरतानिया का आइन मुल्क में कानून की हुकूमत कायम करके एक अहम खसूसियात का हामिल आइन बन गया है। कोई शख्स जुर्म करने के बाद कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता, किसी शख्स को बिला जवाज गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कानून की हुक्मरानी में हर शख्स बिला इम्तियाज रंग व नस्ल व मजहब व मिल्लत यकसा हैसियत रखता है। बरतानवी शहरियों को बहुत से हकूक हासिल हैं, और ये हकूक रिवाजात और बरतानवी अदालतों के फैसलों की वजह से कायम और महफूज हैं। किसी को यह हक हासिल ना है कि वो किसी के हकूक में मुदाखलत या उसके खिलाफ वर्जी करे, और ना ही कोई शख्स अपने फराइज की अंजामदही में कोताही बरत सकता है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ बुनियादी तौर पे इस बात को कहते हैं कि कानून, जो शख्स भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे ट्रायल फेस करना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ बरतानिया के माशरे में रच बस गया है कि वो कहते हैं कि हमने किसी में तफरीक नहीं करनी, अगर किसी भी शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसे ट्रायल फेस करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये इसमें बता रहे हैं कि जो बरतानवी शहरियों के हकूक हैं, ये हकूक रिवाजात और बरतानवी अदालतों की फैसलों की वजह से कायम और महफूज हैं, कि बरतानिया की अदालतों ने इन हकूक के हवाले से जो रस्म रिवाज में मौजूद थे, रिवायात में मौजूद थे, उसके हवाले से फैसले दिए, जिसकी वजह से उनके हकूक जो हैं वो सेफ हैं। उन अदालती फैसलों की वजह से वो हकूक सेफ हैं। कैसे कि एक अदालत ने उन हकूक के हवाले से फैसला दे दिया है, तो अगर कोई शख्स भी उसका वो राइट इन्फ्रिंज होता है और वो राइट लेना चाहता है, तो वो उस प्रेसिडेंट की बुनियाद पर वो हक ले सकता है। तो ये भी बरतानिया की अदालतों ने वहां उनके बुनियादी हकूक को भी तहफ्फुज दिया हुआ है। तो पहला टॉपिक जो हमने देखा है कि वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की खसूसियात क्या हैं। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी तौर पे बादशाहत और जमहूरियत दोनों का मजमुआ है, लेकिन जमहूरियत को सुपरमेसी हासिल है, जमहूरी असूलों को सुपरमेसी हासिल है।
अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, बैकग्राउंड ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है। मैंने ये दोनों सवाल इसलिए साथ रखे हैं ताकि आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क समझ आ सके। जो बैकग्राउंड ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी 4-5 सवालों को कवर करता है। एक्सप्लेन द फैक्टर व्हिच हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आफ्टर इट्स मेकिंग इन 1789। दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अमेरिका की दस्तूरी साजी की तारीख मुख्तसर बयान करें। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। अमेरिकी दस्तूर तारीख का मुख्तसर अहवाल बयान करें। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अमेरिकी दस्तूरी तारीख बयान करें। अमेरिकी आईनी इर्तिका उसके तारीखी मंजर के बारे में मशहूर मुफक्किर कानून डॉक्टर चार्ल्स कहता है, हमारा सियासी निजाम में मुकम्मल इनकलाब ना तो तरामीम से आया है और ना ही कवानीन से, बल्कि ये इनकलाब सियासी जमातें लाई हैं जो हुकूमती मशीनरी चलाती हैं। डॉक्टर मसूफ मजीद लिखते हैं, ये एक तहरीरी दस्तावेज है जिसकी तशरीह नज़ायर और अमाल ने की, समझौतों और ख्वाहिशात ने इसको वाज़ेह किया। असल आइन एक जिंदा जिस्म की मानंद है और ये आइन उन असूलों पर मुश्तमिल है जिन्हें जिंदा लोगों ने तश्कील दिया। आइन कॉन्स्टिट्यूशन बुनियाद होती है, किसी मुल्क को चलाने के बुनियादी असूल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उस बुनियाद पर ही सारा निजाम चलता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का और कॉन्स्टिट्यूशनल असूलों को रिजिड बनाया जाता है, इसलिए रिजिड बनाया जाता है कि ताकि उन्हें आसानी से बुनियादी असूलों को तब्दील ना किया जा सके। इसकी मैं एक आम मिसाल देता हूं कि हम एक प्लाजा बनाते हैं तो उसमें जो हम पिलर खड़े करते हैं वो उसके बुनियादी असूल, वो उसकी बुनियाद है, उन पिलर्स पर ही सारी बिल्डिंग खड़ी होनी होती है। तो हम उनको इंतहाई मजबूत बनाते हैं, उसमें सीमेंट वगैरह ज्यादा लगाते हैं ताकि सरिया ज्यादा लगाते हैं ताकि मजबूत हो सके। तो इसी तरह हमारे भी बुनियादी जो असूल होते हैं उनको हमारी पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से मंजूर करती है ताकि उन असूलों को आसानी से तब्दील ना किया जा सके। फिर उन असूलों की तशरीह के लिए पार्लियामेंट्स एक्ट्स बनाती हैं, जैसे सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होगा मुलाजमीन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मुलाजमीन का जिक्र होगा तो मजीद उनकी तशरीह के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 हमारी अदालतों ने बनाया। अब उसकी मजीद असूल जो हैं वो सब्सटेंटिव नेचर के हैं, तो उनकी मजीद तशरीह के लिए रूल्स बनाए जाते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इसी तरह जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसकी खूबी है कि उन्होंने अपने असूल इंतहाई सख्त पैरामीटर्स बनाए हैं कि वो असूल चेंज ना हो सके। अमेरिका में आइन बड़ा मुख्तसर है, सिर्फ 7 आर्टिकल्स पर मबनी एक दिबाचा था। साबका 200 सालों में इसमें इजाफा होता रहा। इसने मुख्तलिफ तरीकों और अवामिल की मदद से तरक्की की। आइन का असल मुसव्वदा महज एक ढांचा था जिसे फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में 1787 में तैयार किया गया और 1788 में इसकी तदवीन हुई और 1789 में इसे बहैसियत आइन नाफिज किया गया। कांग्रेस और रियासती कानून साज़दारों ने इस आइन की तरक्की व तरवीज में अपना किरदार अदा किया। मुसलसल तरक्की और तरवीज में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अहम किरदार अदा किया, जिसकी ताबीर और तशरीह से नए नए कानून वजूद में आए। यहां यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका का आइन इंतहाई मुख्तसर था, उन्होंने मुख्तसर असूल बनाए थे, तो मुल्क का निजाम हुकूमत चलाने के लिए तो कानून की जरूरत थी, लेकिन इतने रिजिड तरीके से वो बने थे कि नए बनाने आसान नहीं थे। तो उस कमी को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने पूरा किया कि उसने उन कानून का मतलब बताया, उन कानून की तशरीह करके, उन कानून की ऐसी तशरीह की जिससे उनके मसाइल हल हुए। जैसे कि आजकल के दौर में कोरोना आया हुआ है, तो इस्लामी असूल तो अटल हैं, उन असूलों की बुनियाद पर हम देखेंगे कि कोरोना का क्या हल है, उन असूलों के मुताबिक हम देखेंगे कि इस कोरोना को कैसे डील करना है, कि हमारे
اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں، اس طرح کے مسئلے مسائل کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی وبائی بیماری آئے تو اس میں کیا کرنا چاہیے، ہمارے اجماع میں کیا ہے اور ہمارے بڑے بڑے علماء کے قیاس میں کیا موجود ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے اصول بنیادی وہی ہیں، انہی کی دیکھتے ہوئے کہ ایک وقت میں طاعون آیا تھا، وبائی بیماری تھی، تو اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طاعون جہاں پر موجود ہے وہاں سے لوگ باہر نہ نکلیں، باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں. تو یہ ہمیں گائیڈ لائن کے پرنسپل موجود ہیں. انہی بیماری کے اصولوں کو، طاعون کی بیماری کے اصول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا کہ بیماری کے اصولوں کو بیماری کے مطابق ڈیل کیا جائے. تو اسی طرح ہم کرونا کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کی بیماری کو ڈیل کرنے کے لیے جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق اس بیماری کو ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. گزشتہ کئی صدیوں سے صدر اور کابینہ کے انتخابات اور دیگر امور سے متعلق قائم دائم رواجات نے بھی امریکی آئینی قوانین کو وسعت بخشی. انتظامیہ نے امریکی آئین قوانین کی ترقی اور ترویج کے لیے انقلابی کردار ادا کیا. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ امریکہ کے آئین میں کابینہ اور بحیثیت رہنما صدر کا ذکر موجود نہ ہے، لیکن صدر واشنگٹن نے کابینہ تشکیل دی جو روز بروز ترقی کرتی رہی اور آج بھی موجود ہے، اور صدر کو رہنما کی حیثیت حاصل ہے. امریکی آئین کے مطابق اعلان جنگ صرف کانگریس کر سکتی ہے. امریکی آئین میں رسم و رواج کو اس قدر اہمیت حاصل نہ ہے جس قدر انہیں برطانوی آئین میں حیثیت حاصل ہے. اب ہم اس کی کریکٹرسٹک دیکھیں گے کہ جو یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے اس کی کیا کریکٹرسٹک ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں. تو جو سب سے پہلی خصوصیت ہے جمہوری آئین، ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن. امریکی آئین مکمل طور پر ایک جمہوری آئین ہے. اس میں جمہوریت کی روح رچی بسی ہے. امریکی وفاق میں شامل ہر ریاست کا آئین جمہوری طرز کا ہے. جمہوری طرز کا آئین، جمہوری طرز کے آئین سے مطلب یہ لیا جاتا ہے میجورٹی از اتھارٹی، کہ جو میجورٹی کی رائے کو جو ہے پرویل کرے گی. نمائندہ جمہوریت کا قیام اس آئین ہی کا کارنامہ ہے. مجموعی طور پر پورے امریکہ میں تمام سیاسی ادارے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر منتخب نمائندے ہی چلاتے ہیں. آئین میں ہر ریاست کو تحفظ اور دفاع کی ضمانت فراہم کی گئی ہے. ریاستوں کے اپنے آئین کو اس آئین کے تحت بحال رکھا گیا ہے. ہر ریاست اپنے معاملات میں آزاد ہے. شاید اس حقیقت نے ڈاکٹر چارلس کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ امریکی آئین ناقابل تسخیر ریاستوں کا ناقابل تسخیر اتحاد ہے. کہ امریکی آئین کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جمہوریت ہے، کہ جمہوری منتخب نمائندے ملک کا نظام چلاتے ہیں. جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منتخب نمائندے، کہ عوام کی میجورٹی کا جنہیں اعتماد حاصل ہوتا ہے وہی ملک کا نظام حکومت چلاتے ہیں. دوسری چیز ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن، تحریری آئین. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ برٹش آئین تحریری نہیں ہے. برٹش آئین تھوڑا بہت تحریری ہے، زیادہ تر وہ ان ریٹن ہے، کہ جب تک لوگوں نے جدوجہد کی بادشاہ کے خلاف اور پھر ہاؤس آف کامن بنا اور اس نے جو قوانین بنائے وہ تو تحریری ہیں. اس سے پہلے جتنا بھی ان کا صدیوں پر مشتمل جو ان کے اصول ہیں وہ تحریری نہیں ہیں. تو جو یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے یہ تحریری ہے، آئین تحریری ہے اور ملک کا اعلیٰ ترین قانون ہے اور مختصر ترین قانون ہے. اس کے اس قدر مختصر رہنے کی وجہ یہ ہے کہ امریکی وفاق میں شامل ریاستوں کے آئین بھی بحال ہیں. آئین میں صرف بنیادی نکات تحریر کر دیے گئے ہیں، تفصیلاً ذکر نہ کیا گیا ہے. اس وجہ سے آئین زیادہ نہ پھیل سکا اور آج بھی دنیا کے مختصر ترین قانون کا درجہ رکھتا ہے. البتہ بعض رواجات بھی موجود ہیں جن پر بحیثیت قانون کے عمل ہوتا ہے، لیکن یہ رواجات تحریری نہیں ہیں. تو جو یو ایس کا قانون ہے وہ تحریری طور پر موجود ہے اور وہ تحریری اصول ہیں اور انہی پر ہی عمل درآمد کیا جاتا ہے. نمبر 3، عوامی اقتدار اعلیٰ، پبلک سوورینٹی. عوامی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ عوام سوورن ہے، عوام جس کو منتخب کریں اور وہ جس قسم کی لیجسلیشن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. امریکہ کی عوام ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو منتخب کرتی ہے اور امریکہ کی عوام ان کی کانگریس کو منتخب کرتی ہے. تو اس میں سوورینٹی جو ہے وہ بیسیکلی عوام ہے. عوام سوورن ہے کہ وہ جس قسم کا مینڈیٹ دیں گے اس کے مطابق وہ
हुकूमत चलेगी, वही निजाम हुकूमत होगा। हम रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के बाशिंदे एक वसी इत्तेहाद, इंसाफ, अमन, मजबूत मुश्तरका दिफा के क़याम और फलाह व बहबूद को तरक्की देने, आइंदा नस्लों को आज़ादी की नेमतें फराहम करने के लिए ये आइन बना रही हैं। अमरीकी आइन अवामी इक़्तिदार आला का मजहर है कि अमरीकी आइन जो है वो अवामी इक़्तिदार आला कि पब्लिक उनकी सॉवरन है। चौथा जो पॉइंट है अलहदगी इख्तियारात, सेपरेशन ऑफ पावर। ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, इसमें सेपरेट सवाल भी आता है, सेपरेशन ऑफ पावर। अमरीकी जो आइन है इसकी ये बहुत जबरदस्त खूबी है कि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे तरीके से हुई है। सेपरेशन ऑफ पावर बुनियादी तौर पे 3 इंस्टीट्यूशन हुकूमत के होते हैं, उनमें होती है। पहली चीज है लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, दूसरी चीज है अदलिया जो उसकी तशरीह करती है, तीसरी चीज है इंतजामिया जो उस पर अमल दरामद करती है। तो अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरी दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हुकूमती निजाम में ये 3 बुनियादी चीज है। कहीं कांग्रेस है तो कहीं पे हाउस ऑफ कॉमन है तो कहीं पे हाउस ऑफ लॉर्ड है। इसी तरह पाकिस्तान में कौमी असेंबली है, सेनेट है। तो बेसिकली एक इदारा लेजिस्लेटर का होता है जो लेजिस्लेशन करता है, दूसरा इदारा सुप्रीम कोर्ट होती है जो उसकी तशरीह करती है, और तीसरा इदारा इंतजामिया होती है जो उस पर अमल दरामद करती है। अब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इस आइन की बुनियाद अलहदगी इख्तियार के असूल पर है। कानून साजी, अदालती, इंतजामी इख्तियारात अलग-अलग इदारों को हासिल हैं। कानून साजी कांग्रेस करती है कि कानून साजी का इख्तियार कांग्रेस को है, सदर इंतजामी फराइज सर अंजाम देता है और अदालती इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये दुरुस्त है कि तीनों इदारे अपने इख्तियारात के लिहाज से एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन इख्तियारात बाहम मुनकसिम हैं और ये अमेरिकी आइन की ही अहम खसूसियत है। प्रोफेसर चार्ल्स अमेरिका के आइन की इस खसूसियत के बारे में लिखता है, इख्तियारात की अलहदगी का असूल अमेरिकी हुकूमत का नुमाया पहलू है। अमेरिकी हुकूमत का नुमाया पहलू है। पांचवा जो पॉइंट है बुनियादी हकूक का आइन, ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसी भी रियासत को कायम रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हैसियत रखते हैं। उस मुल्क में रहने वाले लोगों को जितने अच्छे फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे उस मुल्क की बुनियादें उतनी मजबूत होंगी, जितनी डिस्क्रिमिनेशन खत्म की जाएगी, जितने उनका राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, हर किस्म के जो उन्हें राइट्स दिए जाएंगे उससे वो लोग वहां रहने पर सुकून महसूस करेंगे, मुतमईन महसूस करेंगे। अमेरिका का आइन अवाम को वसी पैमाने पर बुनियादी हकूक न सिर्फ फराहम करता है बल्कि उसके तहफ़्फ़ुज़ की जमानत भी फराहम करता है। यह खूबी इस आइन की अहम तरीन खसूसियत है। प्रेस को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, हर शख्स को आज़ादी तहरीर और तकरीर हासिल है, हर शख्स मजहबी आज़ादियों का हामिल है, हक़ इज्तिमा हर शख्स को बुनियादी हक है। कांग्रेस कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मजहबी हकूक पर असरअंदाज हो। कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वहां की कांग्रेस को ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई ऐसा कानून बनाए कि किसी के मजहबी नजरियात पर वो असरअंदाज हो। किसी मखसूस किस्म का मजहबी कानून, तासुब का कानून वहां की कांग्रेस नहीं बना सकती। किसी शख्स को बिला वजह कैद या महबूस नहीं किया जा सकता। हर शख्स को पसंद का पेशा इख्तियार करने और आमदरफ्त की सहूलियात हासिल है। पसंद का पेशा, अब हमारे यहाँ देख लें कि हमारे यहाँ शूदर ये वो इस तरह की चीजें बनी हुई हैं कि मखसूस लोगों के पेशे हैं कि जी ये फलां पेशे से मुंसलिक लोग हैं, ये फलां पेशे से मुंसलिक लोग हैं, नस्ली तौर पर ये वही पेशा इख्तियार करें। तो उनका आइन इस चीज का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि आपके अबाउदात का अगर कोई पेशा चला आ रहा है आप उससे हटकर भी जो मर्जी पेशा इख्तियार करें और जो मर्जी काम करें। कानून की नजर में हर शख्स का दर्जा मसावी है। कोई कानून किसी शख्स को उसकी आजादी, जिंदगी और जायदाद से महरूम नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिकी आइन इन बुनियादी हकूक का मुहाफिज है। तो अमेरिका के आइन में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ लिखा हुआ है। बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है? बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह होता है कि जैसे हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 199 के तहत रेड कर सकते हैं, 184(3) के तहत आप फंडामेंटल राइट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, अगर फंडामेंटल मेरिट बनता है आपका, आपको किसी नस्ल या रंग की बुनियाद पर मेरिट पर आप पूरे उतर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं दे रहे, तो आप अदालतों में जाएंगे।
अदालतें आपके हक में फैसला करेंगी, उस अथॉरिटी को मजबूर करेंगी कि आप इसको ये सीट दें, क्योंकि ये आप इसको किसी रंग या नस्ल की बुनियाद पर या कबीले की बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं कर सकते, या किसी खातून होने की बुनियाद पर आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो उस कानून के मुताबिक वो उसको राइट मिलेगा। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ये अदालतें बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, बुनियादी तौर पर ये अदालतें हमारे बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करती हैं। बुनियादी हकूक के हवाले से जो हमारी कंप्लेन होगी, ये अदालतें हमें रेमेडी मुहैया करती हैं। इस तरह ये हमारे बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करती हैं। इसी तरह जो बरतानिया की अदालतें हैं, यहाँ तो बाकायदा बुनियादी हकूक का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर हम यूके के अदालतों को देखें तो उन्हीं बुनियादी हकूक के मुताबिक उन्होंने फैसले दिए हुए हैं, उन फैसलों से उन बुनियादी हकूक का उन्होंने तहफ्फुज किया हुआ। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी बुनियादी हकूक मौजूद हैं, वो उनकी अदालतों ने फैसले देकर किए हुए हैं, यहां बाकायदा लेजिस्लेशन के जरिए बनाए गए हैं। फर्क सिर्फ ये है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकी आईनी गैर लचकदार और सख्त आईन है, तरमीम का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। अलबत्ता तरीकाकार निस्बतन आसान है, लेकिन इस पर अमल होना बहुत मुश्किल है। आइन में किसी किस्म की तरमीम के लिए दोनों ऐवानों के 2/3 अरकान तजवीज कर सकते हैं, कि उनके दोनों ऐवानों के 2/3 अरकान तजवीज कर सकते हैं, या फिर वफाक में शामिल रियासतों का 2/3 ऐसी तरमीम को तजवीज कर सकते हैं। लेकिन ये तरमीम उस वक्त मौसर होगी कि अगर 2/3 अरकान या 2/3 रियासतें तजवीज कर भी दें, तो ये तरमीम उस वक्त मौसर होगी जब 3/4 रियासतों के कानून साज इदारे उसकी तौसीक करें। 3/4 रियासतें, उनकी 52 रियासतें हैं, उसमें से 3/4 रियासतें अगर उसकी तौसीक करेंगी, तब वो आइन में तरमीम हो सकती है। यही वजह है कि आइन में तरमीम बहुत मुश्किल होती है। गुज़िश्ता 200 सालों में 25 से भी कम तरमीम हो सकी हैं। इस मामले में अमेरिकी छोटी 13 रियासतों को, जिनकी मजबूरी आबादी न्यूयॉर्क की आबादी से भी कम है, अगर रजामंद ना हो तो तरमीम नहीं हो सकती, क्योंकि हर रियासत को मसावी दर्जा हासिल हो। अब ये रियासतों को इस तरह का हक क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि ताकि उनकी राय भी शामिल हो। जैसे पाकिस्तान में हम सेनेट में चारों सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी है, इसलिए ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो, उन लोगों की नुमाइंदगी आए, उनका इक्तदार में शेयर आए और वो मिलकर हुकूमत के साथ काम करें। तो इसी तरह ये कि अपने अवाम की ज्यादा से ज्यादा राय ली जाए ताकि मुल्क इंटैक्ट रहे, मुल्क मजबूत रहे। तो इसलिए ये तरीकेकार बनाए जाते हैं ताकि अगर बुनियादी असूल तब्दील किया जाए तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से के नुमाइंदों को इन्वॉल्व किया जाए और उनके जरिए वो हो ताकि वो उसको ओन भी करें। 7 वफाकियत, फेडरलिज्म। अमेरिका में वफाकियत का निजाम राइज है। आइन के तहत चंद खसूसी इख्तियारात मरकज को हासिल हैं, जबकि ज्यादा इख्तियारात रियासतों को हासिल है। अमेरिका 52 रियासतों पर मुश्तमिल एक वफाक है। रियासतों को ज्यादा इख्तियारात हासिल होने की वजह से इब्तिदा में वफाकी हुकूमत बहुत कमजोर होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरकजी हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा होता गया। इस अमल की में सबसे ज्यादा हाथ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने रियासतों पर वफाकी हुकूमत की गिरफ्त मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। मरकजी हुकूमत रियासतों को अवामी फलाह बहबूद के लिए इमदाद देती है, जिसकी वजह से भी रियासतों पर उसका असर और रसूख ज्यादा है। अगरचे रियासतों ने मरकजी हुकूमत को ज्यादा इख्तियारात देने में अक्सर रुकावट पैदा की, लेकिन वो इस कदर मजबूत ना है कि मरकजियत को तोड़ सके। फेडरलिज्म, किसी भी निजाम को चलाने के लिए फेडरलिज्म जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी निजाम को जैम कर देती है, निजाम को तोड़ देती है। पूरी दुनिया में वफाक का निजाम, हमारे मुल्क में भी वफाकी आइन है। वफाक के निजाम क्या होता है कि वफाक कुछ इख्तियारात अपने पास रखता है और कुछ इख्तियारात अपने रियासतों को, जैसे हमारे मुल्क में सूबों को दे जाता है, कि कुछ मामलात में सूबे अपने हिसाब से लेजिस्लेशन कर सकते हैं और जो मेन मामलात है उस पर वफाक ही लेजिस्लेशन करता है। और दुनिया में ये निजाम, जब इतनी बड़ी आबादी हो, इतने बड़े लोग हों, तो एक वफाक का सेंट्रलाइज निजाम बनाकर चलाने में मुश्किलात होती हैं। लोगों को उनके हकूक नहीं मिल सकते, काम चलाने में आसानी नहीं होती। उसको आसानी के लिए उसमें 52 रियासतें हैं अमेरिका में, तो उन 52 रियासतों को लेजिस्लेशन का इख्तियार दिया गया है और कुछ मेन इश्यूज पर जो है वो वफाक लेजिस्लेशन करता है।
اور اس معاملے میں امریکی سپریم کورٹ کا کردار بھی بہت اچھا ہے کہ جہاں اس نے وفاق کو کمزور محسوس کیا تو وہاں سپریم کورٹ نے ایسے فیصلے دیے جس سے وفاق مضبوط ہو اور اس طرح بھی وفاق کی مضبوطی قائم رہی اور ملک میں انتشار نہیں ہوا. اس میں سپریم کورٹ کا بڑا پازیٹیو رول ہے. نمبر 8 پر صدارتی نظام حکومت، پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ. امریکی آئین ملک میں صدارتی نظام حکومت فراہم کرتا ہے. یہاں ملکی انتظامیہ کانگریس کو جواب دہ نہ ہے. کانگریس جس قدر تنقید انتظامیہ پر کرنا چاہے کر سکتی ہے لیکن صدر اور کابینہ کو برطرف نہیں کر سکتی. امریکی آئین کے تحت صدر ہی انتظامیہ کا سربراہ ہے جس کا انتخاب 4 سال کے لیے ہوتا ہے. امریکی صدر بادشاہ کے اختیارات بھی رکھتا ہے اور وزیر اعظم کے اختیارات بھی رکھتا ہے. اس ملک میں یہ ایک سپریم پاور ہوتا ہے. امریکہ کا صدارتی نظام ہم مسلمانوں کی خلافت کے نظام سے ملتا جلتا ہے. ہماری خلافت کے نظام میں زیادہ تر اختیارات خلیفہ کو ہوا کرتے تھے. تو امریکہ کا جو صدارتی نظام ہے اس میں صدر ڈائریکٹ منتخب ہوتا ہے. پورے ملک کی عوام اس کو ڈائریکٹ اس کی منتخب ہوتا ہے اور وہ اپنی کیبنٹ اپنی مرضی کی بناتا ہے. جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ پابندی ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے ہی وزیر لے گا لیکن امریکن کانسٹیٹیوشن میں اس پر یہ پابندی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی کے لوگ کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنی کابینہ کا حصہ بناتا ہے اور وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ ڈیلیور کرتا ہے. اور کانگریس کو قانون سازی کا اختیار ہے کہ کانگریس قانون بناتی ہے اور اس قانون پر عمل درآمد جو ہے وہ انتظامیہ کرتی ہے. تو امریکی نظام کی یہ خوبی ہے کہ اس میں صدر کو ڈائریکٹ الیکٹ کیا جاتا ہے، کانگریس علیحدہ سے ڈائریکٹ الیکٹ ہوتی ہے، کانگریس لیجسلیشن کرتی ہے اور صدر انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اپنی کابینہ بنا کر وہ ڈیلیور کرتا ہے. تو ہم نے یہ دوسرا سوال کور کیا بیک گراؤنڈ آف یو ایس کانسٹیٹیوشن. تو برٹش کانسٹیٹیوشن میں اور یو ایس کانسٹیٹیوشن میں بنیادی کیا فرق ہے کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کسی حد تک ان ریٹن ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے. برٹش کانسٹیٹیوشن میں سیپریشن آف پاور کم ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن میں سیپریشن آف پاور زیادہ ہے. برٹش کانسٹیٹیوشن میں وزیر اعظم با اختیار ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن میں صدر زیادہ با اختیار ہے. تو برٹش کانسٹیٹیوشن بھی جمہوری ہے اور امریکن کانسٹیٹیوشن بھی جمہوری ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس باقاعدہ ان کی لیجسلیشن کے اداروں نے کانگریس نے بنائے ہیں لیکن یو ایس کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ ان کے اداروں نے فنڈامنٹل رائٹس بنائے ہیں. اور جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پر بنیادی حقوق کے حوالے سے ان کی عدالتوں نے فیصلے دیے اور ان فیصلوں کی بنیاد پر ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو گیا. تو ہم نے اب یہ 2 سوال کور کیے ہیں، کریکٹرسٹک آف انگلش کانسٹیٹیوشن، بیک گراؤنڈ آف دا یو ایس کانسٹیٹیوشن. اب ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف چلیں گے. تیسرا کوسچن ہے سپریم کورٹ آف یو ایس اے. سپریم کورٹ آف یو ایس. یہ سوال ہمارے کافی دفعہ یہ سوال آیا ہے مختلف طریقوں سے جو یہ کور کرتا ہے. ڈیفائن جوڈیشل ریویو اینڈ ڈسکس اٹ ایز constitutional power of the Supreme Court of USA. Write a note on American Supreme Court. Discuss the position of American Supreme Court as guardian of the Constitution and its role in the development of the Constitution. The Supreme Court of USA has acted as balancing institution between the legislature and the executive. Discuss what are the general power of Supreme Court of USA and discuss the proceedings of the court. Discuss the role of Supreme Court of the USA protecting civil liberties of the American citizenship. امریکی شہریوں کی آزادی کے تحفظ میں امریکی سپریم کورٹ کے کردار پر بحث کریں. Explain in the detailed jurisdiction of the Supreme Court of USA. Explain the composition and jurisdiction of USA Supreme Court. امریکہ کی سپریم کورٹ کی تشکیل اور دائرہ اختیار کی وضاحت کریں. سپریم کورٹ دستور کا دوسرا نام ہے. فنسٹن کے اس قول کے مطابق امریکن سپریم کورٹ کی نوعیت اور اختیارات پر بحث کیجیے. نیز امریکی سپریم کورٹ نے امریکی آئین کی ترقی و ترویج میں کیا کردار ادا کیا ہے.
मशहूर मुफक्किर कानून प्रोफेसर फिक्सटन की राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट दस्तूर का दूसरा नाम है। सुप्रीम कोर्ट दस्तूर का दूसरा नाम है, मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो दस्तूर के बुनियादी असूल हैं उनका तहफ्फुज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कदर आइन की तरक्की और तरवीज के लिए काम किया है शायद किसी इदारे ने ना किया हो। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नौयत और इख्तियार के बारे में लॉर्ड ब्राइस कहता है, अमेरिकी हुकूमत के किसी पहलू ने यूरोपीय जहन में इस कदर जज्बा और जिद्दोजहद पैदा नहीं की, ना ही इस कदर किसी मसले पर बहस हुई, ना ही इसे इस कदर गलत समझा गया और ना ही उसकी इस कदर तारीफ हुई जितनी सुप्रीम कोर्ट के फराइज और उन अमूर पर की गई जो वो सुप्रीम कोर्ट दस्तूर के तहफ्फुज के लिए सरंजाम देता है। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत है और वफाकी मसाइल पर रियासतों की अदालत आलिया है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट हम कहते हैं, हाई कोर्ट जो हमारे मुल्क में सूबे की बड़ी अदालत हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्क की बड़ी अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है और वफाकी मसाइल पर रियासतों की अदालत आलिया भी है कि वफाकी लेवल पर जो मसाइल पैदा होते हैं उसके हवाले से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट उनकी अदालत आलिया भी है। अमेरिकी आइन में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तादाद का तयन ना किया गया है, यह तादाद कभी भी एक जैसी ना रही है। 1789 में इन जजों की तादाद 6 थी, 1801 में 6 से 5 हो गई, 1837 में यह तादाद 9 थी जबकि 1863 में 10 हो गई। जज साहिबान का तकर्रुर सदर करता है लेकिन इस तकर्रुर की तौसीक सेनेट करती है। यह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा चेक एंड बैलेंस का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि अब इसमें जैसे दिया गया है कि जज साहिबान का तकर्रुर सदर करता है, कि सदर उसका तकर्रुर करता है लेकिन उस तकर्रुर की तौसीक सेनेट करती है कि जो उनकी सेनेट है वो उसकी तौसीक करती है कि अगर सदर ने कोई गलत फैसला किया है तो सेनेट उस पर एक तरीके का चेक है, वो देखती है कि सदर ने तकर्रुर ठीक किया है या नहीं किया है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो आपको एब्सोल्यूट करप्शन की तरफ ले जाती है कि जब तक इख्तियारात पर मुनासिब चेक एंड बैलेंसेस ना हो तो वो एब्सोल्यूट पावर इंसान को एब्सोल्यूट करप्ट बना देती है। वो जजों की तकर्री करना को नामंजूर भी कर सकती है कि सेनेट को ये इख्तियार हासिल है कि अगर जजों की तकर्री सदर ने की है और वो समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो वो इसको नामंजूर भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का तकर्रुर सियासी बुनियादों पर होता है। अक्सर सदर इस जमात से जजों का तकर्रुर करेगा जिससे वो खुद ताल्लुक रखता है। इन असूल से इनहराफ की मिसालें मौजूद हैं लेकिन बहुत कम हैं। अलबत्ता इन तकर्रियों में जजों की काबिलियत और दयानतदारी को बहुत ख्याल रखा जाता है। देखिए जजों की तकर्री में जज उस मुआशरे में कानून के मुताबिक फैसले देता है। कोई भी अदालत है, किसी भी मुआशरे में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं और जब वो डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं अगर उन पर फैसला दे दिया जाए तो उस मुआशरे में ये अमन की जमानत है। जैसे मैं अपने मुल्क की मिसाल देता हूं कि यहाँ पर धरना हुआ और इतने अरसे मामला चले, फिर एक जुडिशियल कमीशन बना और जुडिशियल कमीशन ने कहा कि यहाँ धांधली नहीं हुई है, बेज़ाब्तियां हुई है, एक मसला हल हो गया। अदालतें बुनियादी तौर पे जो डिस्प्यूट मुआशरे में क्रिएट होते हैं उसको हल करती हैं और मुआशरे में सुकून आता है, मुआशरे में अमन पैदा होता है। अगर अदालतें सही फैसला करें तो उससे मुआशरे में लोगों के हकूक मिलते हैं, मेरिट आता है। तो इसलिए अदालत इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि इसमें जजेस को लगाने में बुनियादी तौर पे ये देखना पड़ता है कि ये ईमानदार हैं और ये किसी किस्म की करप्शन नहीं करेंगे, बिकेंगे तो नहीं। दयानतदारी को बहुत अहमियत दी जाती है कि इन तकर्रियों में जजों की काबिलियत कि उन्होंने कानून पर उन्हें अबूर हासिल है या नहीं है और दयानतदारी का बहुत ख्याल रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ता जिंदगी जज के फराइज सर अंजाम दे सकते हैं कि प्रोफेशनल पेशे ऐसे हैं, उन्होंने ता जिंदगी में कहा, प्रोफेशनल पेशे ऐसे हैं कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे जॉब करते हैं, लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल पेशों में ये होता है कि आपकी महारत बढ़ती है। आप डॉक्टरों को देखें वो आखिरी जिंदगी तक रिटायर नहीं होते, जितना ज्यादा काम करते हैं उनकी महारत उतनी बढ़ जाती है। वकील को देखें आप
کہ وہ جتنا پروفیشن میں کام کریں گے اتنی مہارت بڑھ جائے گی. اسی طرح سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ جتنا زیادہ فیصلہ دیں گے جتنا زیادہ کام کریں گے ان کی مہارت بڑھ جاتی ہے اور ان کی وزڈم سے فائدہ لینے کے لیے یہ انہوں نے اصول رکھا ہے. البتہ کسی سنگین بددیانتی پر انہیں برطرف بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی سنگین بددیانتی پر اگر وہ کرے تو اس کو برطرف بھی کیا جا سکتا ہے. کسی اہم فیصلے کے وقت تمام جج صاحبان سماعت کرتے ہیں. فیصلے کے لیے 6 جج صاحبان کا ہونا ضروری ہے. چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کو کافی معقول حد تک مالی مراحت حاصل. دیکھیں جج صاحبان کو معقول مراحت کیوں دی جاتی کہ ایک جج کو پر آپ پولیٹیکل پریشر بھی نہیں رکھتے کہ تاکہ اسے کوئی نکال نہ سکے. ایک جج کو آپ مالی مراحت اور سہولیات بھی اس لیے زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ اس کو مالی مسائل پیش نہ آئیں, اس کے مسائل ایسے نہ ہوں کہ وہ جو ہے کسی بھی معاملے پر جھک سکے. تو یہ ان کو خصوصی مراحت دی جاتی ہیں. دیکھیں ان مراحت دینے کا ان کو سہولیات دینے کا اور ان ججز کو یہ دینے کا کیا فائدہ ہے کہ ان کی ذمہ داری بہت اہم ہے. ان کی ذمہ داری, ان کا رول بہت اہم ہے. اگر وہ اچھا رول ایک جج ادا کرتا ہے اس سے معاشرے میں بہت خوشگوار تبدیلی آتی ہے کہ وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کا بھی تحفظ کر رہا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کا بھی تحفظ کر رہا ہے, وہ آپ کے رائٹس ڈٹرمن کر رہا ہے, وہ معاشرے کو سکون اور امن کی طرف لا رہا ہے. اب آگے سپریم کورٹ کے اختیارات, پاورز آف سپریم کورٹ. امریکہ کی سپریم کورٹ کی کیا پاورز ہیں؟ امریکی آئین کے آرٹیکل 3 سیکشن 2 کے تحت سپریم کورٹ کو جو اختیارات حاصل ہیں آئین ان کی وضاحت اس طرح کرتا ہے. اس آئین کے تحت سپریم کورٹ کے عدالتی اختیارات قانون اور مساوات کے مقدمات پر محیط ہوں گے اور ان کے دائرہ کار میں وہ صلح نامے بھی شامل ہیں جو امریکہ نے کیے ہیں یا کرے گا. سفیروں, مشیروں اور وزیروں سے تعلق رکھنے والے مقدمات اس عدالت کے اختیارات میں شامل ہیں کہ امریکہ نے جو صلح نامے کیے ہیں ان کو امریکی عدالت دیکھ سکتی ہے. یہ بہت بڑا اختیار ہے کہ ایک سوورن پاور نے جو فیصلہ کیا ہے تو امریکی عدالت اسے دیکھ سکتی ہے کہ آیا انہوں نے یہ درست کیا ہے یا غلط کیا ہے. سفیروں, مشیروں اور وزیروں سے تعلق رکھنے والے مقدمات اس عدالت کے اختیار میں ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے معاملات یہ عدالت دیکھتی ہے. بحری افواج سے متعلق مقدمات ایسے مقدمات میں جس میں ایک فریق امریکہ ہے, 2 یا 2 سے زیادہ ریاستوں کے درمیان اختلافی مسائل سے متعلق مقدمات سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں شامل ہے. امریکہ بنیادی طور پہ 52 ریاستوں کا مجموعہ ہے, تو 52 ریاستوں میں رہنے والے لوگ مختلف رنگ, نسل, عقیدے, یقیناً اختلاف رائے ہوگا. تو اپنے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جب کسی 2 ریاستوں کے درمیان اختلاف ہو کسی بات پر تو سپریم کورٹ دونوں کو سن کر اور معاملہ طے کر دے جس سے اس معاشرے میں بے چینی ختم ہو جائے, اس معاشرے میں امن و امان قائم ہو. تو یہ کام بھی وہاں کی سپریم کورٹ کرتی ہے. مذکورہ والا مقدمات کے علاوہ سپریم کورٹ کو قانون اور حقائق کے سلسلے میں اپیل کے اختیارات بھی حاصل ہیں کہ سپریم کورٹ میں تمام اپیلز ان کی وہاں جاتی ہیں قانون اور حقائق کے سلسلے میں. جب کوئی عدالت کسی ایسے قانون کو غیر قانونی قرار دے دے جو ایسے دیوانی مقدمے سے متعلق ہو جس میں امریکہ یا اس کے انتظامی افسران ملوث ہوں, یا کسی قوم یا ریاستی قانون کو غیر قانونی قرار دے دے تو اس کے خلاف اپیل سننے کے اختیارات سپریم کورٹ کو ہی حاصل ہیں. اگر ماتحت عدالتوں میں قانونی نکات پر کوئی ابہام پیدا ہو جائے تو سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تعبیر و تشریح کرے اور اس ابہام کو دور کرے. انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ, قانون کی تشریح, کہ جہاں کسی قانون پر کتنے سے بھی اچھا قانون ہو اس میں سکم ہوتا ہی ہے کہ جب قانون میں کوئی سکم موجود ہے تو اس کی سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے. سپریم کورٹ بتاتی ہے کہ لیجسلیٹر کی انٹینشن کیا تھی, کہ لیجسلیٹر جب جو بھی قانون بنا دیتا ہے تو اس کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی, ان لفظوں کا معنی نکالا جاتا ہے کہ یہ معنی جو ہے لیجسلیٹر کی انٹینشن کے مطابق کون سا معنی ہے. تو یہ مسئلہ بھی ان کی سپریم کورٹ ہی حل کرتی ہے. آئین کے تحت سپریم کورٹ کو نظر ثانی کے بھی وسیع اختیارات حاصل ہیں. وفاقی مسائل پر ہر ریاست کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ ہے.
امریکی آئین میں 14ویں ترمیم سے سپریم کورٹ کو عدالتی طریقہ کار پر بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو اختیارات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ از خود اہمیت کے حامل تمام یا چند مقدمات کا جائزہ لے سکتی ہے۔ از خود سو موٹو نوٹس، ہمارے ملک میں دیکھیں افتخار چودھری صاحب آئے تھے، سو موٹو نوٹس کا اختیار پہلے سے تمام ججوں کے اوپر مشتمل تھا، لیکن انہوں نے اس اختیارات کا استعمال کیا اور ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ تمام معاملات کو سو موٹو کے ذریعے انہوں نے نوٹس لیا اور حکومتی معاملات کو بھی، اور انہوں نے کسی حد تک ان کو درست کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی، سپریم کورٹ آف یو ایس اے کو بھی سو موٹو لیول کے اختیارات حاصل ہیں۔ اگر اس کے خیال میں کسی مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ میں ہونا ضروری ہو تو ایسے مقدمے کو سپریم کورٹ میں منتقل کر سکتی ہے۔ وہاں کی سپریم کورٹ کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے تو وہ سپریم کورٹ میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس اختیار نے بلا شبہ سپریم کورٹ کو ایک سیاسی ادارہ بنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ کو مشاورتی قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے اختیارات سپریم کورٹ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیے۔ ایک اہم اختیار جو امریکی سپریم کورٹ کو حاصل ہے عدالتی نظر ثانی کا اختیار ہے۔ اگرچہ امریکہ کے آئین میں اس اختیار کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ کسی قانونی امر کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے، لیکن رواجی طور پہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار مسلم ہے کہ وہ کانگریس یا ریاستی قانون ساز اداروں کے بنائے ہوئے قانون کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ عدالتی رائے یہ ہے کہ چونکہ امریکی نظام میں تقسیم اختیارات کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے، لہذا قانون سازی کے اختیارات بحیثیت مقننہ کانگریس کے پاس ہیں، لہذا سپریم کورٹ کو اپنے عدالتی فرائض سر انجام دینا چاہیے، کانگریس کے کام میں مداخلت نہ کرنی چاہیے۔ لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے کانگریس یا ریاستی قانون ساز اداروں کے بنائے ہوئے قوانین کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ 1930 میں سپریم کورٹ نے عدالتی نظر ثانی کے اختیارات کا بہت زیادہ استعمال کیا اور کئی قوانین غیر قانونی قرار دیے۔ جوڈیشل ریویو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے، کانگریس کا ہے، اس کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کرانے کا اختیار انتظامیہ کا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ اس کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کا حلف اٹھاتی ہے، تو اگر کانگریس کوئی ایسا قانون بناتی ہے جس سے کسی بنیادی معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دے، جیسے میں نے شروع میں ایک پلازے کی مثال دی تھی کہ اس کے بنیادی پلرز کو ہلا دے، تو اس قسم کے قانون کو وہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم قرار دے کے نل اینڈ وائڈ قرار دیتی ہے۔ یہی پاکستان کی سپریم کورٹ بھی کرتی ہے کہ اس کو باقاعدہ لیجسلیشن کے ذریعے یہ اختیار نہیں ملا ہے، لیکن یہ انہوں نے خود کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کر کے عدالت نے اختیار لیا ہے۔ پاکستان میں بھی جوڈیشل ریویو ہے۔ پاکستان کا آئین بنیادی طور پر اسلامی آئین ہے، اسلام سے متصادم یہاں قوانین نہیں بن سکتے۔ سٹرکچرل تھیوری ہے کہ اسلام سے متصادم قوانین اگر پارلیمنٹ بناتی ہے تو یہ اس کو ہماری عدالت جوڈیشل ریویو میں اسے ختم کر سکتی ہے، جیسے کہ این آر او کو ختم کیا گیا تھا۔ عدلیہ کی آزادی سے متصادم کوئی قانون بنتا ہے تو اس کو ہماری سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ سے جو متصادم قانون بنتا ہے اسے ختم کر سکتی ہے۔ اب بیسیکلی یہ تھیوری بنتی کیسے ہے کہ کون اس کے تحت عدالت اختیار حاصل کرتی ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بنیادی اصول اسلامی ہے، تو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کا بنیادی اصول تقسیم اختیارات کا اصول ہے۔ اگر تقسیم اختیارات کے اصول کے تحت وہ جوڈیشل ریویو لیتی ہے کہ وہ جو ایسا قانون جو ان کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہو ان کو وہ ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ اور آئین۔ امریکی آئین کی ترقی اور ترویج کے لیے امریکی سپریم کورٹ نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے۔ جس وقت امریکہ کا آئین بنا بہت مختصر تھا اور امریکہ خود ایک مختصر ملک تھا، اس وقت کی ضروریات پوری کرنے میں یہ آئین معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا تھا،
لیکن جدید تقاضوں کے مطابق اور ترقی یافتہ دور میں جن معاملات نے سر اٹھایا اور جس طرح امریکہ کی جغرافیائی حدود میں اضافہ ہوا، قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ امریکی آئین میں ترمیم بہت مشکل تھی۔ ان مجبوریوں اور حالات میں یہ کمی سپریم کورٹ نے بہت خوبی سے پوری کی اور آئین کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھال دیا۔ ججوں نے آئین کو نئے معنی اور نئے رنگ دیا، اسے ضروریات کے مطابق ڈھال دیا۔ یہ امریکی سپریم کورٹ کی عظیم الشان کامیابی ہے۔ وفاقی حکومت کے وسیع اختیارات سپریم کورٹ کے عدالتی فیصلوں کے ہی مرہون منت ہیں۔ اہم معاملات اور مسائل پر اس کے فیصلے آئین کا حصہ نہ ہونے کے باوجود آئین کا حصہ قرار پائے۔ ان پر بالکل اس طرح عمل کیا جاتا ہے جس طرح آئینی دفعات پر عمل کیا جاتا ہے۔ متوسط طبقے کے حقوق کا تحفظ ہمیشہ سپریم کورٹ نے ہی کیا کہ متوسط طبقے کا جو حقوق کا تحفظ ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا۔ اگر انہوں نے کسی قسم کا ٹیکس لگائے اور وہ بنیادی حقوق سے متصادم تھے تو امریکہ کی سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تاکہ مڈل کلاس کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جا سکے۔ امریکی زندگی پر عدالتوں کے اثر نے وفاقی عدالت اور سپریم کورٹ کو عزت بخشی تو مشہور مفکرین کا قانون پروفیسر فنسٹن یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ سپریم کورٹ دستور کا دوسرا نام ہے۔ تو سپریم کورٹ بنیادی طور پر ان کے دستور کا تحفظ کیا۔ سپریم کورٹ نے اس دستور کی اس طرح تشریح کی کہ مزید لیجسلیشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ ریاستوں میں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے اس طرح کی تشریح کی کہ وفاق کو مضبوط کیا۔ تو امریکہ کی سپریم کورٹ کا بڑا بنیادی رول ہے امریکہ کے نظام کو اچھے طریقے سے چلانے پر۔ تو آج ہم نے پھر یہ 3 ٹاپک کور کیے ہیں: کریکٹرسٹک آف انگلش آف کانسٹیٹیوشن، بیک گراؤنڈ آف یو ایس کانسٹیٹیوشن، سپریم کورٹ آف لا۔